السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات نکلوائے جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نیت اور ارادہ کرے کہ جو بھی بات کہی جائے گی اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ آج ہم لوگ کتنی غفلت میں پڑے ہوئے، علماء سے کتنے کٹے ہوئے۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ ہماری بربادی کی وجہ ہم خود ہیں۔ آج کئی دنوں سے ابھی اگر یہی کوئی ناچ گانے کی ویڈیو ہوتی تو وائرل ہوتی، بچہ بچہ اس پہ عمل کرتا اور اس کو دہراتا، لیکن ہمارے علماء نے ایک ویڈیو جاری کی اور ایک پمپلیٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک پر، ٹویٹر پر، ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک دو دن کے اندر کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ جمعہ کے دن ہر مسلمان کالی پٹی اپنے ہاتھ پر باندھ کر خاموش احتجاج کرے۔ اس لیے وقف ترمیمی بل جو قانون لایا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے ہمارے مسجد اور مدرسوں کو ختم کرنے کی پوری پرجوش کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے خود دیکھ لے سامنے، حال یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بتائیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہماری بربادی کی وجہ ہم خود نہیں ہیں تو اور کون ہے؟ بہرحال ابھی بھی وقت ہے، آپ حضرات آج یہ دن بھر باندھے رکھیں، جہاں بھی جائیں ویڈیو بنائیں اور واٹس ایپ پر، فیس بک پر، جن کا اپنا اکاؤنٹ ہو، جن کا اپنا چینل ہو، اپنے چینلوں پر اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں۔ یہ جو کئی دنوں سے ایک جنتر منتر پر ایک احتجاج ہوا، پھر پٹنہ میں، اور اسی طریقے سے میرے پیارے بزرگ اور دوستو آج جو احتجاج ہوگا اس کے ذریعے سے الحمدللہ کافی اثر ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ فرق یہ ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ایک بالشت آؤ، اللہ نے کہا ایک بالشت آؤ تو میں ایک ہاتھ آؤں گا، بیٹھنے سے نہیں ہوگا۔ آج ہم خالی رونا روتے ہیں کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں اپنی تاریخ، اپنے واقعات، اپنے بزرگوں کی ہسٹریاں خود نہیں معلوم ہیں، مسجدوں کی حفاظت ہم خود نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز لاوارث چھوڑ دی جائے گی تو اس کو کوئی نہ کوئی اچک لینے والا تو ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ بہرحال میرے پیارے بزرگ اور دوستو، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، جن کو نہیں سمجھ میں آئے جمعہ کے بعد پوچھ لے کہ یہ کیا ہے، میں ان کو بتا دوں گا۔ پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی نکلنے کے بعد یہ کالی پٹی دن بھر باندھے رکھیں اور جہاں جائیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کریں۔ بہرحال آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، جس کو ہم لوگ الوداع جمعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں، کہتے ہیں۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا، اللہ تعالیٰ طاقت رکھیں گے، اصلاح کی پوری کوشش کرتا رہوں گا۔ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سدھرے نہیں سدھرے، صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن میری پکڑ نہیں ہوگی۔ میرے ذمے جو کام ہے میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں پہنچانے کی، بات کو سمجھانے کی، اور اللہ سے اسی لیے شروع میں دعا کرتا ہوں کہ ایسی بات کہنے کی توفیق دے جس سے جو ہے ہمارے دل پر اثر ہو، ہم جو ہے بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، سب سے پہلی چیز تو جو ہم یہ کہتے ہیں الوداع جمعہ، یہ لفظ ہی غلط ہے۔ الوداع نہیں ہے، الوداع ہے، واو سے، واو کے ساتھ آتا ہے الوداع۔ الوداع کے معنی آتے ہیں رخصت ہونا،
इसीलिए कहा जाता है जब बेटियां हमारे घर से जाती हैं शादी ब्याह करके तो उसको विदाई हम लोग कहते हैं, उसको भी गलत कहते हैं। विदाई नहीं होता है, विदाई होता है, वाव से वो भी होता है। बहुत सारे लफ्जों को हमने बिगाड़ के रख दिया है, माना कुछ का कुछ हो जाता है, आदमी ध्यान नहीं देता, कोई टोकने वाला नहीं होता। तो ये अलविदा है, यानी रमजान का आखिरी जुमा। अब अलविदा जुमा जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, अक्सर लोग इसको ये समझते हैं कि ये एक त्योहार है, एक खुशी मनाने का दिन है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर हम इस नीयत से, इस निस्बत से कि ये अलविदा जुमा है, ये एक त्योहार है, इस निस्बत से इसको खुशी मना रहे हैं, तो हमारा खुशी मनाना सही नहीं होगा। हदीस में हमारे बुजुर्गों के हालात से, बुजुर्गों के अमल से, सहाबा किराम के अमल से कहीं पर भी ये साबित नहीं है कि अलविदा जुमा के दिन खुशी मनाया जाए, नए कपड़े पहना जाए। हाँ, जिस तरीके से हफ्ते में जुमा आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुमा ईद का दिन होता है, खुशी का दिन होता है, हम इस निस्बत पर जुमा के दिन नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने, हमारे पास जो सबसे अच्छे कपड़े हो हम उनको पहने। लेकिन देखा यह गया है कि बहुत ज्यादा एहतमाम होता है, इसके लिए नए कपड़े सिलाए जाते हैं और पूरा पाबंदी के साथ इस पर अमल किया जाता है, जिस तरीके से ईद पर अमल होता है या कोई हमारे जो बकरीद त्योहार होता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे शरीयत में, दीन में सिर्फ दो ईद हमें दी गई है, एक ईद उल फित्र, दूसरे ईद उल अजहा। तीसरा कोई त्योहार नहीं है जिसको हम मनाते हैं, वो जाहिली रसूमात हैं। इसके अलावा कहीं से भी इसका सबूत नहीं है। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो बुरा लगे, इसको कोई परवाह नहीं है, बताने में कोई हर्ज नहीं है। जो सही है वो सही बताया जाएगा। दो ही त्योहार है, दो ही ईद है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईद उल फित्र जो है, रमजान मुबारक जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया था, उसके पूरा करने की खुशी में अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। और ईद उल अजहा जो हज मुकम्मल होता है, उसकी खुशी में अल्लाह तबारक व तआला हमें ईद उल अजहा अता फरमाते हैं। तो ये दो खुशियां हैं, दो ईद हैं, इसके अलावा कोई त्योहार नहीं है। बहरहाल मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब कुछ लोग तो खुशियां मनाते हैं, कुछ लोग गम मनाते हैं कि अब हमसे रमजान विदा हो रहा है। एक से एक वीडियोस डालेंगे, माह रमजान रोता हुआ कि हमसे जुदा हो गया, हमसे ये हो गया, जा रहा है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये रोना भी गलत है, खुशी मनाना भी ज्यादा गलत है कि इस निस्बत पर कि ये त्योहार है, और रोना वावेला मचाना ये भी गलत है। यहाँ पर खुश होना ही सही है, क्योंकि मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि तुम मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे तो नेमतों को बढ़ाऊंगा। और ये एक कायदा कुल्लिया है कि जब भी हमें कोई नेमत हासिल होती है, जब भी हमसे कोई चीज पूरी हो जाती है, हमारे जिम्मे जो जिम्मेदारी होती है, अगर हम उस जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा कर लेते हैं तो अपने आप दिल में एक खुशी पैदा होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी तौर पर बनाया है। तो इस निस्बत पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमजान मुबारक का महीना अता फरमाया, चंद दिन बचे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारा ये महीना भी सही तरीके से पूरा कर दे। तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये 27 रोजे हमको नसीब फरमाए, और आइंदा 3 रोजे भी इंशाअल्लाह नसीब फरमाएगा। 2-3 रोजे जो भी हमारी किस्मत में होगा, तो हम इस निस्बत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। खुशी महसूस होनी चाहिए कि अल्लाह ने एक नेमत हमें अता फरमाई थी, वो नेमत हमें मिल रही है और पूरी होगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब रहा मसला कि क्या करना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अलविदा जुमा इसलिए ही इसका नाम रखा गया कि आखिरी जुम्मा है। जुमा तो वैसे ही बहैसियत जुमा के एक सरदार होता है, दिनों का सरदार है, हफ्ते की ईद है। लेकिन ये जो 4 कभी 5 जुमे पढ़ते हैं रमजान में, ये अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर इनाम की बारिश बरसाता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इस महीने में रहमतों की बारिश का नुज़ूल होता है। अल्लाह तबारक व तआला बगैर बहाने के, थोड़े थोड़े बहाने पर अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है सवाब अता फरमाना चाहते हैं। हमारे
اعمال میں اضافہ فرمانا چاہتے ہیں، ہمارے اعمال کے ثواب میں اضافہ فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت نصیب کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے سرکش شیاطین کو رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے ہی قید کر دیا۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نکلتا ہے سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں کہ میرے بندوں کو کہیں جو ہے اعمال کرنے میں تکلیف نہ ہو، یہ بھٹکانے نہ آ جائے، یہ بہکانے نہ آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہونا چاہتے ہیں۔ وہی میں نے کہا نا کہ ایک بالشت آنا پڑے گا، اللہ نے کہا ہے کہ ایک بالشت آؤ تو میں ایک ہاتھ آؤں گا، تم چل کر کے آؤ تو میں دوڑ کر کے آؤں گا۔ لیکن میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی طرف دوڑ کر کے بلانا ہے تو چلنا پڑے گا، تھوڑا سا عمل تو کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو رمضان المبارک کے روزے پورے طریقے سے ادا رکھے گا، اس میں جو ہے غیبت، گناہوں سے اور فضول لغویات سے بچے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا اجر یہ ہے کہ جس سارے اعمال کا بدلہ میں فرشتوں سے دلوایا کرتا ہوں، لیکن یہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ دوسری حدیث میں ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے ملنے کے بعد ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ روزہ میں نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہمیں آج الوداع جمعہ سے، آج کے دن سے یہ دیکھنا ہے کہ آج تک کہیں ہم سے کوتاہی تو نہیں ہوئی، کہیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے میں کوتاہی تو نہیں ہوئی، کہیں تلاوت کرنے میں کوتاہی تو نہیں ہوئی، کہیں صدقہ خیرات کرنے میں کوتاہی تو نہیں ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ 27 رمضان گزر گیا ہم نے کسی کو روزہ افطار نہیں کرایا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے کچھ صدقہ خیرات نہیں کیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم سے کسی کی غیبت تو نہیں ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے پورا دن جھوٹ میں گزار دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے لوگوں کو دھوکہ دینے میں گزار دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے تراویح چھوڑ کر کے 27 دن گزارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے، آج کے دن سے عہد کریں کہ ابھی تک جو ہو گیا، ابھی 2 یا 3 دن جو بھی بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہیں پر ہم توبہ کر کے اٹھیں گے اور نیت کر کے اٹھیں گے کہ آج کے بعد جو بھی موقع بچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اس لیے یہ قریب ہو رہا ہے، عید کا دن قریب ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ الوداع کا جمعہ آ رہا ہے کہ آج ہم خوشی منائیں گے، تیوہار منائیں گے، نہیں میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ سب جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ آج ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمارے انتظار میں رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اخیر رات میں، جو اخیر رات ہوتی ہے، جو ہم سحری کرتے ہیں، اس سے تھوڑا سا پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ آسمان سے آواز لگواتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کی رزق میں اضافہ کروں، ہے کوئی مجھ سے صحت طلب کرنے والا کہ میں اس کی صحت کو درست کر دوں۔ یہاں میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کروا رہے ہیں اپنی صحت کو صحیح کروا لو، اپنے رزق کو صحیح کروا لو، اپنی جو ہے ساری پریشانیوں کو دور کروا لو، اپنی مغفرت کروا لو۔ لیکن ہم میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود کہہ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دو۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جتنے سچے دل سے ہم دعا مانگیں گے، دوسرا ہمارے لیے اپنے دل سے دعا نہیں مانگ سکتا ہے۔ میں خود بتا رہا ہوں، میں بھی اتنے ہی دل سے آپ کے لیے دعا نہیں مانگ سکتا ہوں۔ جو پریشانی آپ کے پاس ہے آپ جانتے ہیں، آپ اس کا درد محسوس کر سکتے ہیں، وہ درد کو میں کبھی محسوس نہیں کر سکتا ہوں جب تک وہ درد سامنے لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں روئیں گے، نہیں گڑگڑائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے جب کوئی بندہ ایک آنسو گراتا ہے اللہ کے سامنے، تو آنسو گرانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو رونے کی شکل بناؤ۔ پہلے تو کہا کہ رو گے، آنسو گراؤ گے تو میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ پھر کہا کہ اگر رونا نہیں آتا ہے، آنسو نہیں گر رہے ہیں، تو کم سے کم رونے کی شکل تو بناؤ۔ لیکن میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کی
तौफीक नहीं हो रही है। हमें तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ उठाने की भी तौफीक नहीं हो रही है। हम पूरी दुनिया से मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से मांगने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरी दुनिया का खौफ हमारे दिल में बैठा हुआ है, अल्लाह का खौफ हमारे दिलों से निकल गया है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह का खौफ पैदा करे, सारी दुनिया का डर हमारे दिल से निकल जाएगा। जब अल्लाह का खौफ आएगा तो सारी दुनिया का डर निकलेगा, और जब हम अल्लाह का खौफ अपने दिल से निकालेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में चूहे बिल्लियों का डर पैदा कर देगा, और रास्ते में चलते कुत्ते का डर पैदा कर देगा, हम उससे भी डरते फिरेंगे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं क्या बताऊं आगे, ये सब उसी के मानिंद हैं, हम उन्हीं से डरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हमारे दिल से निकल चुका है। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये जो चंद मामूली लोग हैं हम इनसे डरते हैं, जबकि हम अपनी तारीख उठा करके देखें, सहाबा कराम की तारीख उठा करके देखें। इसी रमजान मुबारक में जंग बदर का वाकया पेश आया था। 313 ने 1000 पर भारी हुए थे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, उनके पास तलवारें नहीं थी, घोड़े नहीं थे, जंगी सामान नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर भी उनको फतह नसीब फरमाई। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, उनके पास ईमान की ताकत थी, उनके पास हिम्मत की ताकत थी। वो ये नहीं देखते थे कि सामने 1000 की फौज है या 1 लाख की फौज है, वो ये देखते थे कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिम्मेदारी दी है, हम अल्लाह का नाम लेकर के कूदेंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगेंगे। आप तारीख उठा करके देख ले, आज हम सोचते हैं कि सिर्फ दुआएं मांग करके सारे मसले हल हो जाए। सिर्फ दुआएं मांगने से अगर मसले हल हो जाते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा दुआएं मांगने वाला या उनसे ज्यादा दुआएं कबूल करवाने वाला कोई आज तक पैदा न हुआ है, न होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो सिर्फ दुआ कर करके वो मदीना में बैठ करके जंग बदर को हल करा लेते। लेकिन मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि हमारे पास जंगी सामान नहीं है, हमारे पास कम लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद सहाबा कराम की जमात को लेकर के कतियल मैदान में, बदर के मैदान में, जहां पर पानी का इंतजाम नहीं और कोई इंतजाम नहीं, रमजान मुबारक का महीना है, रोजे की हालत में, फिर भी अल्लाह अपने सहाबा कराम को लेकर के मैदान में आए हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाया कि ऐ अल्लाह, ये मुट्ठी पर जमात आज अगर खत्म हो गई तो पूरी दुनिया से तुम्हारा नाम लेने वाला खत्म हो जाएगा। ए अल्लाह, लाज रखना, फतह नसीब फरमाना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल की है। पहले मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अमल करो। सहाबा कराम का वाकया हम सुनते हैं कि चक्की से आटा निकला तो सहाबा ने क्या किया? सहाबा ने क्या किया? पहले वजू बनाया, नमाज पढ़ी, जो अल्लाह का हुक्म है उस पर अमल किया। फिर उसके बाद पूछा कि आटा आ रहा है? कहा नहीं। कहा मेरी नमाज में कमी है, लगता है मेरे वजू में कमी है। फिर गए, फिर वजू बनाया, फिर नमाज पढ़ी, फिर दुआ मांगी। कहा कुछ आया घर में खाने के लिए? कहा नहीं। फिर क्या कह रहे हैं कि मेरी नमाज में कमी है। हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों? हमारी नमाज नहीं सही है, हमारा सूरह फातिहा नहीं सही है, हमारी सूरतें नहीं सही है, रुकू सजदा नहीं सही है, और हम सोचते हैं कि 2 रकात नमाज पढ़े हमारे सारे मसले हल हो जाए। सहाबा कराम के ईमान के बारे में आता है कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता था, लेकिन सहाबा कराम के ईमान में जर्रा बराबर कमी नहीं आती थी। लेकिन उसके बावजूद 3 बार, तीसरी मरतबा जब नमाज पढ़े हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे हैं, तब जाकर के चक्की से आटा निकला है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो ऐसे ही हमें अमल करना पड़ेगा, ये पट्टी बांध करके एहतजाज करना पड़ेगा। हमारे बस में जो है हमें कोशिश करना पड़ेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगे। शब कदर में, रमजान में, इफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन इफ्तारी के वक्त हम बैठ करके बातें करते हैं, या कम से कम ऐसा हो जाता है कि सही वक्त पर इफ्तारी के वक्त नहीं बैठते हैं, तो 5-10 मिनट पहले इफ्तारी के सामने बैठ जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को तरस आता है कि मेरे बंदे के सामने देखो सारी नेमतें पड़ी हुई हैं, एक से एक आइटम पड़ा हुआ है खाने के लिए, लेकिन ये इंतजार कर रहा है मेरे ऐलान का इंतजार कर रहा है कि जब ऐलान होगा, जब अल्लाह अकबर की आवाज आएगी, जब अजान होगी, तब जाकर के इफ्तारी करेगा। उस वक्त सामने
रोजा रखने के सारे रोजा खोलने के सारे असबाब पड़े हुए हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है देखो 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 ये वही लोग हैं, ये वही इंसान हैं जिनके बारे में तुम लोगों ने उंगली उठाई थी कि आप कौन सी मखलूक पैदा करने जा रहे हैं जो दुनिया में जाकर फसाद मचाएगा। कि देखो इसके सामने सब कुछ पड़ा हुआ है, दिन भर का भूखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, रोजा रखे हैं, फिर भी नहीं खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिल में मेरा खौफ है, मेरी इजाजत के बगैर ये रोजा नहीं खोलेंगे। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हम आज से नियत करें, हमसे जो गलतियां हुई हैं, जो कोताहियां हुई हैं, किसी की गीबत किए हो तो हम उनसे जाकर के माफी मांग लें। शर्म की बात नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे कि जाकर के मैंने तेरी गीबत की थी माफ कर दे। अगर इस तरीके से करेंगे तो वहीं दो चार तमाचा मारेगा और दुश्मनी बढ़ जाएगी। नहीं, इस तरीके से जाकर के कहें कि हो सकता है कि जाने अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया हो, कोई बात आपको कह दी हो, मेरी तरफ से बुरा लगा हो, मैं नहीं जानता हूँ, या आप मुझसे कोई गलती कोताही हुई तो आपसे मैं माफी चाहता हूँ, आप मुझे माफ कर फरमा दे। एक दूसरे से माफी तलाफी कर ले। चंद दिन बचे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने ज्यादा से ज्यादा सदक़ात करे, ज्यादा से ज्यादा खैरात करे, और जो लोग अभी तक सदक़े फित्र नहीं निकाले हैं वो सदक़े फित्र निकाल दें। सदक़े फित्र मैंने बताया था कि 4 तरह का होता है। एक खजूर का सबसे आला जो लगभग 1000 रुपए के बराबर होता है, दूसरा किशमिश होता है वो लगभग 900 रुपए के बराबर होता है, और तीसरा जौ का है जो लगभग 100 रुपए करीब है, और तीसरा जो है हम जो आम तौर से निकालते हैं जिसको हम लोग ने फिक्स ही कर दिया है कि नहीं 85 रुपया निकालना है, तो वो आखिरी दर्जा है। हम आखिरी दर्जे में न रहें, कम अज कम जो हमारी हैसियत के मुताबिक है उस हैसियत के मुताबिक हम सदक़े फित्र निकालें ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद हो सके। और भी कुछ बातें रह गई हो तो बाद में पूछ लें, वक्त नहीं रहता, कहना बहुत कुछ रहता है, वक्त इजाजत नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।